received advantage, obligation of a person who has received advantage under the void agreement, under the void agreement, under the void agreement, or contract that becomes void, or contract that becomes void. Section 65. I want someone to read. Come fast. చదవండి. అసలు క్లాస్ లో చదివే పిల్లలు ఎందుకు వెనకపడుతున్నారు అర్థం అవ్వట్లేదు. Obligation of person who has received advantage under void agreement or contract that becomes void. Okay. When an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, Okay. any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he received it. Okay. So now, what section 65 says is, when A and B both are contractual agreement loki enter ayin tarvata, and A received something from B. A received something from B. But finally choose the contract value, they made it void. Some reason, void agreements enduku avutayo tarvata chusukunnam. So now, because the contract became void, when it becomes void, or it can be under void agreement, void ab initio agreement dwara gaani, or later it become void because of some other reasons. Then the person who received advantage should restore back, should give it back. So who has received any advantage, cash, kind or anything, under such agreement or contract is bound to restore it. Restore ante tirigi icheyali, or to make compensation for it. Ledu ippudu ademo oka kg sweet ichadu anukunnam, కాంట్రాక్ట్ అవుతుందని నేను కేజీ స్వీట్ తినేసాను. వాట్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు డూ? ఐ హావ్ టు మేక్ కాంపన్సేషన్ ఫర్ ఇట్. ఐ హావ్ టు మేక్, సో కేజీ స్వీట్ ఖరీదంతో నేను అంత ఖరీదు కట్టి నేను డబ్బులు ఇచ్చాను. ఒకవేళ ఏదైనా వాడేసే పదార్థం అయితే, ఏదైనా పాడైపోయే పదార్థం అయితే నేను అది రిసీవ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నేను దాన్ని ఏం చేయాలి అంటే కాంపన్సేషన్ పే చేయాలి. దిస్ ఇస్ సెక్షన్ 65. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 66. Mode of communicating or revoking rescission of voidable contract. Okay, what? How? The rescission of a voidable contract ఎలా అవుతుంది? Rescission అంటే cancellation. గుర్తుంచుకోవాలి. You need to remember the words. Rescinding or rescission అంటే cancellation of the contract. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు సెక్షన్ 66 లోని ఏమడుగుతున్నాడు? మోడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఏటిది, దేనికి? రివోకింగ్ రెసిషన్ ఆఫ్ వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్. అంటే ఏ కాంట్రాక్ట్ అయినా క్యాన్సిల్ చేద్దామని అనుకున్నప్పుడు ఏ మోడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఇవ్వాలి? అంటే చెప్పా చేయకుండా కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చా, లేకపోతే చెప్పాలా? చెప్తే హౌ టు కమ్యూనికేట్, ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసి కాంట్రాక్ట్ ని క్యాన్సిల్ చేసుకోగలం? 66. The rescission of a voidable contract may be communicated or revoked in the same manner and subject to the same rules as applied to the communication or revocation of the proposal. సో ఎలాగ ప్రపోజల్ కి యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చారో, ప్రపోజల్ కి యాక్సెప్టెన్స్ త్రూ టెలిఫోన్ ఇస్తే త్రూ టెలిఫోన్, ప్రపోజల్ కి త్రూ లెటర్ ఇస్తే త్రూ లెటర్, త్రూ ఈమెయిల్ అయితే త్రూ ఈమెయిల్. ప్రపోజల్ కి అంటే ఆఫరర్ ఇచ్చినటువంటి ఆఫర్ ని యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు వాట్ మోడ్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ ప్రపోజల్ టుక్ ప్లేస్, ద సేమ్ మెథడ్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఫర్ రివోకేషన్. అంటే the same method should be used for rescission, the same method should be used for cancellation. So the rescission or cancellation of voidable contract may be communicated, or the revocation of the contract should be in the same manner, the way in which the earlier communication took place while they did proposal. అర్థమైందా section 66? proposal ఎలా పెట్టి, yeah, got it, very nice.
Nice. Section 67. Effect of neglect of promisee to afford promiser reasonable facilities for performance. Okay, what? If a promisee... If any promisee neglects or refuses to afford the promiser reasonable facilities for the performance of his promise, the promiser is excused by such neglect or refusal as to any non-performance caused thereby. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇలిస్ట్రేషన్ చదవండి. A contracts with B to repair B's house. Okay. B neglects or refuses to point out to A the places in which his house requires repair. Okay. A is excused for the non-performance of the contract if it is caused by such neglect or refusal. అంటే ఇప్పుడు అర్థమైంది సెక్షన్ 67. ఆడు క్లియర్ గా ఏం చెయ్యాలి? If any promisee neglects or refuses to afford the promiser reasonable facilities for the performance of his promise, the promiser is excused by such neglect or refusal as to any non-performance caused thereby. So, ఒకవేళ A contracts with B to repair his house. So, A contracts with B to repair B's house. B ఏమో he neglected or refused to point out, ఇదిగో నా ఇల్లు ఎక్కడ చేయాలి అని చెప్పలేనప్పుడు ఏకి బాధ్యత ఉంటుందా? ఆ రిపేర్లన్నీ చెప్పలేను కూడా చేయాల్సినవి? నో సార్. అది సెక్షన్ 67 చెప్తుంది. సో చెప్పలేని విషయాలకి బాధ్యత వహించబడదు. గాట్ ఇట్? ఆర్ వి క్లియర్ సో ఫార్? ఓకే. సో ఇంకా అక్కడ మిగిలిన సెక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా టు కవర్? No, sir. ఓకే. నౌ వి విల్ గో ఫర్ బ్రీచ్ అండ్ యాక్చువల్ బ్రీచ్ అండ్ యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్. అసలు బ్రీచ్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్ బ్రీచ్ ఎప్పుడు అవుతుంది? యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్ ఎప్పుడు అవుతుంది? ఓకే. సో నౌ సెక్షన్ 55 తర్వాత చెప్తారు కదా సార్? సెక్షన్ 55 చదువుతాను కొన్ని. వాట్ ఈస్ ద బిగ్ డీల్? దానిలో పెద్ద కష్టమే ముందు, ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను. Effect of failure to perform at fixed time in contract in which time is essential. Okay. So what it says? When a party to a contract promise to do a certain thing at or before a specified time, okay, or certain thing at or before specified times, okay, and fails to do any such thing at or before the specified time, okay, the contract or so much of it as has not been performed, okay, becomes voidable at the option of the promisee. Okay. The intention of the parties was that time should be of the essence of the contract. ఓకే. సో సెక్షన్ 55 ఏమంటుంది? మనం ఒక టైం మాట్లాడుకున్నాం, ఒక టైం చెప్పుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ గేవ్ మై హౌస్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్. నేను ఇల్లు 6 నెలల్లో కట్టమ్మని చెప్పాను. ఆడు 6 నెలల్లో కట్టిచ్చేసాడు నాకు ఇల్లు. కాంట్రాక్ట్ బాగానే ఉంది, కానీ 6 నెలలు గడిచి వస్తున్నాయి కానీ ఆడు నాకు ఇల్లు కట్టవలేకపోయాడు. అప్పుడు ఎంత మేరకు ఇల్లు కట్టలేకపోయాడో, ఆ కట్టలేనటువంటి, అంటే పునాది వేసాడు, he laid foundations, brick wall construction took place, and even he fixed the doors and other fixtures, but all these things happened, but certain elements of my house were left out. So what will happen? ఇప్పుడు నాకు ఒక ఆప్షన్ ఉంది. 6 నెలలు అయిపోయింది కాబట్టి ఫిక్స్డ్ టైం. either I can ask him to get lost, voidable at the option of the parties, or I can ask him to continue. This is what section 55 says. Got it? Section 55 ante dalli. Aitho Sir, incomes effect of failure when time is not essential. Okay, effect of the failure when time is not essential. అప్పుడు ఏంటవుతుంది? Of non-performance of the promisee at the time, ఇది ఒకవేళ not fixed, అప్పుడు ఏమవుతుంది? చదువు, కంటిన్యూ చేయి. If it was not the intention of the parties that time should be of the essence of contract, the contract does not become voidable by the failure to do such thing at or before the specified time, So but the promisee is entitled to contract. 6 months అని టైం చెప్పలేదు ఆడికి. 6 నెలల్లో నాకు ఇల్లు కట్టాలని చెప్పలేదు నేను.
we both did not fix any time. అప్పుడు 6 నెలలు అయిపోయిన తర్వాత can I make it a voidable agreement of that? ఆయనకు 6 నెలలు టైం ఫిక్స్ అవ్వలేనప్పుడు సంవత్సరంలో కడతాడు, లేకపోతే 2 years లో కడతాడు. వాట్ ఇట్ it depends upon the other side party. When time is not fixed, time fix అయినప్పుడు టైం బౌండ్ ఉంటది. టైం ఫిక్స్ అవ్వకపోతే టైం బౌండ్ లేదు కాబట్టి మనం అవతల వైపు పార్టీని వీ కెనాట్ ప్రెషరైజ్ అని చెప్తుంది సెక్షన్ 55. వీ కెనాట్ ప్రెషరైజ్, వీ కెనాట్ సూ. 6 నెలలు ఇల్లు కట్టవలేదంటే అని మనం వాడి మీద కేసు వేయగలమా టైం మెన్షన్ చేయలేనప్పుడు? No, sir. No. So now come to the breach. What చెప్పాలి సార్? సెకండ్ పాయింట్ సార్. చెప్పండి. 1 minute సార్. సార్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చారంటే సార్, మళ్ళీ ఇక్కడ చిన్న పాయింట్ మార్చాడు సార్ ఇంకొకటి. ఏమని? But the promise C is entitled to compensation from the promisor. కాంపన్సేషన్ ఎప్పుడు ఉంటది మీకు. కాంపన్సేషన్ అవతలోడు వద్దన్నా ఉంటది, అవతలోడు ఫెయిల్ అయిపోయినా ఉంటది, అవతలోడు చెయ్యకపోయినా కాంపన్సేషన్ ఉంటది. కాంపన్సేషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ దేర్. సరిగ్గా చెయ్యకపోయినా కాంపన్సేషన్ ఉంటది, అమ్ముతానన్నది అమ్మకపోయినా కాంపన్సేషన్ ఉంటది. ఆల్వేస్ కాంపన్సేషన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. సార్ సెక్షన్ 24 లో ఇంకా థర్డ్ పార్ట్ ఉంది సార్, చదువు తల్లి, అంతే. దాన్ని కంటిన్యూషన్ యూ కెన్ రీడ్. Effect of acceptance of performance at time other than that agreed upon. Okay. In case of a అలా కాదు, ఒకవేళ అది యాక్సెప్ట్ చేసేసాడు అనుకో, రాసుకున్నది అనుకున్నది కాకుండా ఇంకా మిగతా దానికి దేన్నైనా యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఏంటవుతుంది? if in case of a contract voidable on account of the promiser's failure to perform his promise at the time agreed, Okay. the promisee accepts performance of such promise at any time other than that agreed. Okay. The promisee cannot claim compensation for any loss. Okay. occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed, Okay. unless at the time of such acceptance he gives notice to the promiser of his intention to do so. సో ఇప్పుడు మనం అదే మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంట్రాక్ట్ లో జరిగే నేచురల్ ఇవన్నీ జనరల్ గా జరుగుతున్నవే. ఇప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ వాయిడబుల్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ది ప్రామిసర్స్ ఫెయిల్యూర్ టు పర్ఫార్మ్ హిస్ ప్రామిస్ అట్ ద టైమ్ అగ్రీడ్, ద ప్రామిస్ యాక్సెప్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ సచ్ ప్రామిస్. ఓకే. అట్ ఎనీ టైమ్ అదర్ దాన్ దట్ అగ్రీడ్, అప్పుడు ఒకవేళ మనం అనుకున్న టైం కాకుండా మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు తర్వాత 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు పడతారు సార్, నీకు పర్వాలేదా అని అడిగాడు ఇల్లు కట్టడానికి. అప్పుడు నేనేమన్నాను? ఓకే అన్నాడు. ఓకే అన్న తర్వాత నాకు చాలా లాస్ వచ్చేసాయి. ఆ లాస్ ని నేను మళ్ళీ అడగగలనా? నాకు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పడిపోతుంది, నేను బ్యాంక్ కి లోన్ ఎంత కట్టుకుంటున్నాను, నువ్వేమో 6 నెలల్లో ఇల్లు కడతానన్నావు, ఇప్పుడేమో 3 సంవత్సరాలు చేసావు, నా లోన్ అంత ఇంట్రెస్ట్ నువ్వే కట్టు అని అడగగలనా? నేను యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత అది దట్ ఈస్ వాట్ ద సెక్షన్ సేస్. ఓకే. ఎనీ ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్? సార్ అది ఒకసారి రిపీట్ చేయండి సార్ మీరు. ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ నేను ఒకడికి 6 నెలల్లో ఇల్లు కట్టమని చెప్పాను. ఆడు 6 నెలల్లో ఇల్లు కట్టమని చెప్తే ఆడు 6 నెలల్లోనే ఇల్లు కట్టాలి, అది టైం బౌండ్. ఆడు 6 నెలలు ఇల్లు కట్టకపోతే నేను ఆడి మీద కేసు వేయొచ్చు, ఫస్ట్ క్లాస్. ఒకవేళ మా ఇద్దరిని గాని టైం గాని మెన్షన్ చేసుకోకపోతే ఆడు ఇష్టం వచ్చిన టైంలో కట్టి ఇచ్చిన నేను ఆడిని అడగడానికి నాకు వీలు లేదు, సెకండ్ ఆప్షన్. అలా కాకుండా మూడో ఆప్షన్ ఏమంటుందంటే, నేను 6 నెలల్లోనే ఇల్లు కట్టి రాయమని చెప్పినా ఆడు కట్టలేదు, ఆడు కట్టలేని టైంలో వచ్చి సార్ నాకు ఇల్లు కట్టాలంటే 2 సంవత్సరాలు టైం పడుతుంది సార్ అన్న అంటే, నేను ఓకే సార్ అయితే ఓకే టేక్ యువర్ ఓన్ టైం, ఐ హ్యావ్ నో అబ్జెక్షన్ అనేసి నేను వాడికేమో విల్లింగ్ ఇచ్చాను. ఆ తర్వాత ఏమో ఒక 2 సంవత్సరాల తర్వాత నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువైపోయింది, నేను లోన్స్ కట్టుకున్నాను, నువ్వు సచ్చినట్టు నాకు ఆ నష్టపరిహారాన్ని కాంపన్సేషన్ పే చేయమనడానికి నా దగ్గర హక్కు ఉండదు, బికాస్ ఐ ఆమ్ ద వన్ హూ యాక్సెప్టెడ్ ఫర్ ద డిలే. నేనే యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చాను కాబట్టి టైం డిలే అయినా పర్వాలేదని, అప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ ఎంటైటిల్డ్ ఫర్ కాంపన్సేషన్. ఓకే.
Got it. So now next. Sir, section 65 illustration. Section 65 illustration. 65. ఎందుకు ఇలిస్ట్రేషన్ ఎందుకు తల్లి? అది అర్థం అవ్వకపోతే ఇలిస్ట్రేషన్స్ మనం చూడాలి. ఇఫ్ యూ డోంట్ Sir, ఒకటి చెప్పండి. అంటే ఏ ఇలిస్ట్రేషన్ ఒకసారి చెప్పండి. ఓకే, ఏ ఇలిస్ట్రేషన్? సెక్షన్ 65 చదవండి ఒకసారి మళ్ళా. A pays B 1,000 rupees in consideration of B's promising to marry C, A's daughter. ఓకే C is dead at the time of the promise. ఓకే The agreement is void, but B must repay A the 1,000 rupees. ఏ పేస్ బి 1,000 రూపీస్. దేనికి? ఏ పేస్ బి 1,000 రూపీస్. ఇక్కడ ఒరిజినల్ ఎగ్జాంపులే అది. ఆడికి పెళ్లిళ్ళు కలగిస్తారా అడ్వాన్సులు, ఇవన్నీ ఆలోచించొద్దు. వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ మ్యారేజెస్ హియర్, వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. ఏ పేస్ బి 1,000 రూపీస్. దేనికి? ఇన్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ బీస్ ప్రామిసింగ్ టు మ్యారీ సి. బి సిని పెళ్లి చేసుకుంటాను అన్నందుకు ఏ బికి ఏం చేశాడు? ఒక 1,000 రూపాయలు ఇచ్చాడు. కానీ సి చచ్చిపోయింది. అప్పుడు బి ఏం చెయ్యాలి? వాడి దగ్గర నుంచి పొందుకున్న బెనిఫిట్ ని హీ హాస్ టు రీపే టు ఏ. ఎందుకంటే ఆ కాంట్రాక్ట్ వాయిడ్ అయిపోయింది కాబట్టి. సి చచ్చిపోయిన తర్వాత ఇంకా బి పెళ్లి చేసుకోగలడా? సిని చేసుకోలేడు. ఇట్స్ వాయిడ్. కాబట్టి సెక్షన్ 65 ఏమంటుందంటే ఏ అగ్రిమెంట్ లో గానీ, ఏ కాంట్రాక్ట్ లో గానీ అది వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ గానీ, లేకపోతే కాంట్రాక్ట్ దట్ బికమ్స్ వాయిడ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. ఇనిషియల్లీ వాయిడ్ అబ్ ఇనిషియో కానీ, లేకపోతే ఆ తర్వాత వాయిడ్ అయినా గానీ, ఈ వాయిడ్ అయ్యే కాంట్రాక్ట్ లో ఏ వ్యక్తి అయినా, ఏ వ్యక్తి దగ్గర నుంచైనా, ఎనీ పార్టీ ఫ్రమ్ ఎనీ పార్టీ, ప్రామిసర్ టు ప్రామిసీ ఆర్ ప్రామిసీ టు ప్రామిసర్, ఎనీబడి హూ రిసీవ్స్ బెనిఫిట్, anybody who receives benefit, any person who has received any advantage under such agreement or contract, he is bound to restore it or compensation for it from the person from whom he received it. ఎవరి దగ్గర నుంచి వాడు పొందుకున్నాడు ఆ బెనిఫిట్ నాకు తిరిగి ఇచ్చేయాలి. దిస్ ఇస్ సెక్షన్ 65. దానిలో ఇంక ఇలిస్ట్రేషన్ అవసరం ఏముంది ప్రమోదిని? ఓకే సార్. ఓకే సార్. చెప్పాల్సింది సార్, సెక్షన్ 66లో యాక్సెప్టెన్స్ ఏ మోడ్లో అయితే చెప్పారో రివోకేషన్ కూడా అదే మోడ్లో చెప్పాలి. అదే మోడ్లో అవ్వాలి. సార్, ఒకవేళ యాక్సెప్టెన్స్ ఫోన్లో ఇచ్చి ఆ టైంకి ఫోన్ అవ్వక లెటర్లో యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తే, అదే రివోకేషన్ ఇస్తే అది కూడా అవ్వదా? ఎవడైనా అవతల యాక్సెప్ట్ చేసిన దాన్ని బట్టి నేను ఇక్కడ నుంచి చెయ్యి ఊపాను అని అవదని నేను చెయ్యి ఊపాను, అవతల సరే అన్నాడు అనుకో, అదే ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్. అందుకే చెప్తున్నాను, ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ మొదట గుర్తుంచుకోండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ అబ్సల్యూట్ లా, ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ డిక్టేటివ్ లా, ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డిక్రీడ్ లా వేర్ ద కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ డిక్రీస్ ద పార్టీ. It is the parties who make the law. It is the parties which their interest makes the law. వాళ్ళు అనుకున్న ప్రకారం, వాళ్ళ ఇష్టం ప్రకారం, వాళ్ళు ఏదైతే ఇప్పుడు అవతల చెయ్యి ఊపిస్తున్నా నువ్వు ఓకే సరేలే ఓకే అన్నాను అనుకోండి, దట్స్ ఇట్ డిపెండ్స్. అలా కాకుండా ఇప్పుడు మా ఇద్దరికి తగు వచ్చింది, మా ఇద్దరికి ఇబ్బంది వచ్చింది, వీ డోంట్ అగ్రీ ఎనీమోర్. సో అలాంటప్పుడు ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే, ఇప్పుడు నీ మాట వినే పరిస్థితుల్లో లేడు, ఆడు నువ్వు మాట్లాడతానన్నా అటు నుంచి ఇటు తిరుగుతున్నాడు, ఇటు నుంచి అటు తిరుగుతున్నాడు, అప్పుడు నువ్వు ఏ మోడ్ లో అయితే నువ్వు యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చావో అదే మోడ్ లో రిజెక్షన్ అమ్మని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ లో అది వస్తుంది కాబట్టి నువ్వు ఎలాగ నువ్వు చేయనని చెప్పావు అని అడిగితే మన దగ్గర ప్రూఫ్ ఉండాలి. కాబట్టి రాతపూర్వకంగా అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటే రాతపూర్వకంగానే రిజిస్ట్రేషన్ జరగాలి. గాట్ ఇట్ సిరి? ఎస్ సార్. తగులు లేకుండా చేసుకోవడానికి. అది లేదు అదేదో చెయ్యి ఊపినా నేను ఓకే అనేసాను అనుకోండి, మా ఇద్దరికి తగు లేకపోతే మియా బీవీ రాసితో క్యా కరేగా కాసి అని అందకలేని తర్వాత కత్తికెందుకు? ఇప్పుడు కోర్టుకి ఏం పని? మా ఇద్దరికి ఓకే, మా ఇద్దరికి నువ్వు నెరవేర్చకపోయినా నువ్వు ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు అని అనుకుంటే, వాట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ ఇన్ ఆ పర్సనల్ బిజినెస్? కోర్టుకి ఏం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది మన విషయాల్లో? కానీ మా ఇద్దరికి భేదం వచ్చింది, విభేదం వచ్చింది, తగు వచ్చింది, మేము కోర్టుకి వెళ్తున్నాం, అప్పుడు కోర్టు ఏ లాని అప్లై చేస్తుంది? అవతలాడు సార్ నేను చేయనని చెప్తాడు అన్నాడు సార్ అంటే కోర్టు అప్పుడు అంటది నువ్వు ఎలాగన్నావు, వాడు అనడం కాదు, యాక్సెప్టెన్స్ అలాగే ఇచ్చాడు, రిజెక్షన్ అలాగే ఇవ్వాలని చెప్పు. ఓకే ఓకే సార్. గాట్ ఇట్. సో నౌ it all depends. Indian Contract Act
కాంట్రాక్ట్. ఎందుకంటే సివిల్ లో కోర్టుకి వెళ్తే కోర్టు ఎలా తగు తీర్చగలదు అనే ఉద్దేశంతో మనం మాట్లాడుకున్నాం. కానీ వాట్ ఈస్ అంటే బైండ్ ఓవర్, వాట్ ఈస్ బైండ్ ఓవర్ అనే ఉద్దేశంతో కాదు. నాట్ అట్ ఆల్. ఓకే, అర్థమైందా? Yes, sir. అదే. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎనీ ఫర్దర్ డౌట్స్? ఓకే, కాకపోతే కమాన్ లెట్స్ గో ఫర్ బ్రీచ్ అండ్ యాక్చువల్ బ్రీచ్. మన దగ్గర ఇంకా చాలా సబ్జెక్ట్ ఉంది. నేను మీకు చెప్తే ఐ విల్ బి ఫ్రీ. నేను నెక్స్ట్ వీక్ అంతా కొద్దిగా బిజీగా ఉంటానని నేను మీకు విత్ మై ఓన్ ఇంట్రెస్ట్, నాకు ఈ ఆర్స్ కి దే విల్ నాట్ పే ఆర్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫర్ మనీ. నేను మీకు సబ్జెక్ట్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఒక 1 hour ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను. ఓకే, కమాన్ లెట్స్ స్టడీ. బ్రీచ్ అంటే ఏంటిది? కెన్ ఎనీవన్ సే వాట్ ఈస్ బ్రీచ్? Violation. ఓకే, యాక్చువల్ బ్రీచ్ అంటే ఏంటిది? యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్ అంటే ఏంటిది? ఓకే, Anticipatory అంటే బిఫోర్ హ్యాండ్ అనుకుంటున్నాను. అంతే తల్లి, యాంటిసిపేట్ చేయడమే, అంతే సింపుల్. యాక్చువల్ బ్రీచ్ అంటే మనం ఒక టైం అనుకున్నాం, ఒక పని అనుకున్నాం, ఒకలా అనుకున్నాం. కానీ ఆ డేటు, ఆ టైము, ఆ పరిస్థితి వచ్చినప్పటికీ నేను ఆ పనిని నెరవేర్చలేకపోయాను. ఆ డేట్ వచ్చింది, నేను ఇద్దాం అనుకున్నది నేను ఇవ్వలేకపోయాను. అది యాక్చువల్ బ్రీచ్. ఓకే, అది యాక్చువల్ బ్రీచ్. యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్ ఏంటంటే నేను మీకు ఇద్దామని అనుకున్నాను ఒకటే, కానీ నాకు ఒక నెల ముందే తెలిసిపోయింది అది నేను మీకు ఇవ్వలేనని. దాన్ని నేను ముందే చెప్పాను, బాబు నేను మీకు ఇవ్వలేను అని. అదేంటిది? యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్. ఎక్కడ అర్థమైనట్లేదు, రాసుకోండి. యాక్చువల్ బ్రీచ్ రాసుకున్నారా? Yes, sir. ఎస్ Actual breach occurs when a party. Actual breach occurs when a party fails to perform. Actual breach occurs when a party fails to perform his obligation upon the date fixed for performance by the contract. Allah చెప్తున్నా, actual breach occurs when a party fails to perform his obligation upon the date fixed for performance by the contract, and it also discharges the contract. Breach is one of the mode of discharging the contract. Breach it is one of the mode of discharging the contract. Okay, good. Okay, so ఈ actual breach ఎలా అవ్వచ్చు? There are 2 ways. This may also take place in 2 ways. ఒకటి, the first one, by the promisor doing an act which makes the performance of his promise impossible. By the promisor doing an act which makes the performance his promise impossible. ఒక విధానం ఏంటిది అంటే యాక్చువల్ బ్రీచ్ లో ప్రామిసర్ డూయింగ్ అన్ యాక్ట్ విచ్ మేక్స్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ హిస్ ప్రామిస్ ఇంపాసిబుల్. అది ఇంపాసిబుల్ అయితే ఇంకేం చేయగలడు? ఇంపాసిబుల్ అయితే ఏం చేయలేడు. సెకండ్ వన్, బై ద ప్రామిసర్ ఇన్ సమ్ అదర్ వే showing his intention not to perform it. ఇది యాక్చువల్ బ్రీచ్.
సో నా నోట్సే మీకు అర్థమైపోవాలి యాక్చువల్ బ్రీచ్ అంటే ఏంటిది అని. యాక్చువల్ బ్రీచ్ అక్కర్స్ వెన్ అ పార్టీ ఫెయిల్స్ టు పర్ఫార్మ్ హిస్ ఆబ్లిగేషన్ అపాన్ ద డేట్ ఫిక్స్డ్ ఫర్ పర్ఫార్మెన్స్ బై ది కాంట్రాక్ట్. ఆ రోజు ఏ రోజైతే వచ్చిందో ఆ వచ్చిన రోజుకి అనుకున్న సమయానికి అనుకున్న కాలానికి ఒకవేళ నేను గాని ఒకటి అది ఇంపాసిబుల్ యాక్ట్ బాబు, అది మనం నెరవేర్చలేము అని ఇంపాసిబుల్ అయిపోయింది. ఇంపాసిబుల్ ఎలా అవుతుంది? చచ్చిపోవడం వల్ల, తగలడిపోవడం వల్ల, కాలిపోవడం వల్ల, రాలేకపోవడం వల్ల, ఇలాంటి చాలా ఇంపాసిబుల్ చూసాం కదా. అలాగే ఒకటి ఇంపాసిబుల్ అవడం వల్ల, రెండోది నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అది నెరవేర్చాలని. ఆ రోజు వచ్చినప్పటికీ నేను రాను, నేను చేయను అని చెప్పేశాను. సో బై ద టూ వేస్, ఈదర్ బై ఇంపాసిబిలిటీ ఆర్ బై ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ ఇట్, ఈ రెండు విధాల యాక్చువల్ బ్రీచ్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, ఆర్ వి క్లియర్ ఫర్ యాక్చువల్ బ్రీచ్? చెప్పండి, టాక్ టు మీ. Yes, sir. ఓకే, Yes, sir. వెరీ గుడ్. నౌ యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్ రాసుకోండి. వాట్ ఈస్ యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్? What is an anticipatory breach? An anticipatory breach of contract is a breach of contract occurring before the time fixed for performance, occurring before the time fixed for performance, occurring before the time fixed for performance has arrived. It is a breach of contract occurring before the time fixed for performance has arrived. Full stop. This may happen. When it will happen? This may happen where one of the parties definitely renounces the contract and shows his intention not to perform shows his intention not to perform or he does some act which makes performance impossible, or he does some act which makes performance impossible. Likewise also discharges the contract. Anticipatory ద్వారా కూడా it discharges the contract. అయితే యాక్చువల్ బ్రీచ్ కి గాని యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్ కి గాని నోట్ రాసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద నోట్? ది అదర్ నోట్, NOTE, నోట్. ది అదర్ పార్టీ ఫర్ వాట్? వైఎస్ఆర్సీపీ తెలుగుదేశమా? కాంట్రాక్ట్. The other party on such breach being committed, has a right of action for damages. He has a right of action for damages. నేను కేసు లాస్ పంపిస్తాను. బ్రీచ్ కి, యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్ కి మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు డైరెక్ట్ గా ఫొటోస్ తీసి పెట్టేస్తాను. ఇప్పుడు ఆ కేసు లాస్ అన్ని రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ బ్రీచ్ అండ్ యాక్చువల్ బ్రీచ్ అండ్ యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్ అంటే. ఓకే, దీనికి స్పెషల్ గా ఇది ఇలాగా ఏం లేదు. దీన్ని ఒక అండర్స్టాండింగ్, ఇది ఒక సెక్షన్ నెవర్ డిఫైన్ వాట్ ఈస్ యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్ అండ్ వాట్ ఈస్ బ్రీచ్ అని. అక్కడ ఏమి, ఇది ఓన్లీ అండర్స్టాండ్. ఇలా గాని బ్రీచ్ అయితే మనకి చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే నోట్లో ఏమని రాసుకున్నారు?
The other party on such breach being committed has a right of action for damages. అది యూనిట్ 10 అది ఏది యూనిట్ 10 చదవండి. యూనిట్ 10 ఏది? Formation of e-contracts, authentication of e-contract, problems relating to internet contracts. అవునా? యూనిట్ 10 అదండి మీకు. ఎస్ సార్. Syllabus book lo. యూనిట్ 11లో ఉంది సార్ డ్యామేజెస్. యూనిట్ 9 Quasi-contract are certain relations resembling created by contract. Okay, so యూనిట్ 9 తర్వాత యూనిట్ 10 తర్వాత యూనిట్ 11 లో డ్యామేజెస్ ఉందా? వండర్ఫుల్. సో వాట్ టు డూ? ఇప్పుడు డ్యామేజెస్ కంపల్సరీగా చూడాలి, బ్రీచ్ కి, యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్ కి. ఓకే, విల్ కవర్ యూనిట్ 11 నౌ. ఓకే, బిఫోర్ క్వాజీ కాంట్రాక్ట్స్. సో యూనిట్ 11 ఏమని చెప్తుంది చదవండి. Sir, actual breach is nothing but present breach, sir. అంతే, యాక్చువల్ బ్రీచ్ అన్నా ప్రెసెంట్ బ్రీచ్ అన్నా బోత్ వన్ అండ్ ద సేమ్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఎందుకంటే సిలబస్ లో ప్రెసెంట్ బ్రీచ్ అని ఇచ్చాడు, అంతేనా? ఎస్ సార్. ఐ నో దట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు యూనిట్ 8 is over. I'm asking you whether you learn now quasi contracts or damages. మీ ఇష్టమే. ఐదర్ యూనిట్, నా దగ్గర ఉన్న యూనిట్ 9 కానీ 10 కానీ, మీకు మరి క్వాజీ కాంట్రాక్ట్స్ ఏ యూనిట్ తెలియదు, ఆ యూనిట్ నేర్చుకుంటారా లేకపోతే డ్యామేజెస్ నేర్చుకుంటారా? ఏంటి సార్? ఏ యూనిట్ అయినా నేర్చుకోవాలి, ఆప్షన్ అయితే లేదు. క్వాజీ కాంట్రాక్ట్స్ ఇప్పుడు నేర్చుకుంటారా లేకపోతే డ్యామేజెస్? Already start చేసాం కదా sir. We'll continue this. Continue with the damages then. Okay. Now let us go for the damages. Sir? Yeah? Sir, in Avatar Singh, damages chapter is not there, sir. ఏం చేయలేము తల్లి, అవతార్ సింగ్ లో చాలా లేవు, ఫ్రాంక్లీ కొన్ని సెక్షన్స్ లేవు. అయితే వాట్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ఈస్ అవతార్ సింగ్ బుక్ ఈస్ వెరీ వాస్ట్. ఎన్నఫ్ కేస్ లాస్ మీకు ఉంటాయి. రేపు పొద్దున్న ఎల్లుండి స్పెషల్ కాంట్రాక్ట్స్ కూడా యూ హ్యావ్ ఎన్నఫ్ కేస్ లాస్. కానీ డ్యామేజెస్ లేవు కదా అని అంటే నేను మీకు ఒకసారి అవతార్ సింగ్ బుక్ తీసి నేను మీకు ఎక్కడెక్కడ ఆడు ఇచ్చాడో నేను మీకు అది పిక్ పెడతాను. ఓకేనా? ఐ విల్ గివ్ యూ. అంటే పార్ట్ అండ్ పార్సల్ చేశాడు, అందుకు పార్ట్ అండ్ పార్సల్ లో మనం అది విడగొట్టుకొని చూడాలి. ఇక్కడ మనకి యూనిట్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంటది చూడండి, ఒక సెక్షన్ అక్కడ ఉంది, ఒక సెక్షన్ ఇక్కడ ఉంది. కానీ ఒక దాన్ని మనం ఈవెన్ క్వాజీ కాంట్రాక్ట్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు కూడా ఒక సెక్షన్ అక్కడ ఉంటది, ఒక సెక్షన్ ఇక్కడ ఉంటది. అలాగే డ్యామేజెస్ కూడా. సో నథింగ్ టు వరీ, అవి మీకు ఉంటాయి, అది నేను మీకు చూపిస్తాను. ఓకే ఓకే, నౌ లెట్ us go for yeah, please go ahead. డ్యామేజెస్ అంటే జనరల్ డ్యామేజెస్, స్పెషల్ డ్యామేజెస్ అవేనా సార్? అయితే అవతార్ సింగ్ లో ఉంది కదా, అదే ఉంటది డెఫినెట్. అంతే అవే డ్యామేజెస్, స్పెషల్ డ్యామేజెస్, లిక్విడేటెడ్ డ్యామేజెస్ అన్ని అవే. కాకపోతే ఐఎమ్ జస్ట్ సర్చింగ్ ఫర్ అ బెటర్ వే వేర్ వీ కెన్. ఎక్కడుంది సాగు, అమ్మాయికి చెప్పు. పేజ్ నంబర్ 467 అమ్మా, సెక్షన్ 73 ఏదో 467 ఏదో చెప్తున్నది చూడు ఒకసారి. ఓకే, డ్యామేజెస్ ఫర్ బ్రీచ్ అని ఉంది. అంతే, డ్యామేజెస్ ఫర్ బ్రీచ్. వీఆర్ స్టడీయింగ్ ఫర్ డ్యామేజెస్ ఫర్ బ్రీచ్. డ్యామేజెస్ ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే when the breach took place, whether that breach is actual breach or a present breach or an anticipatory breach. అది ముందే అది బ్రీచ్ ఎలాగోకలాగా ఆ టైం ఆ డేట్ రాకముందే ఒకవేళ బ్రీచ్ అయితే అది యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్. ఆ డేట్ ఆ స్పెసిఫిక్ టైం పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు అది యాక్చువల్ బ్రీచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ బ్రీచ్. ఓకే, సో ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ డ్యామేజెస్. ఆర్ యూ రెడీ విత్ యువర్ నోట్స్? చాలా డ్యామేజెస్. Yeah, so kinds of damages. There are 4 kinds of damages. First one, ordinary or general damages.
ఆర్డినరీ ఆర్ జనరల్ డ్యామేజ్. అసలు డ్యామేజెస్ అంటే తెలుసా మీకు? అమ్మో, డ్యామేజెస్ తెలుసా తెలీదా? Loss. కాదు తల్లి. సో ఫస్ట్ డ్యామేజెస్ అంటే ఏంటో రాసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద డ్యామేజ్? ఓకే ఓకే, ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ రాసుకోండి. ఇట్ ఈస్ ద రైట్, ఇట్ ఈస్ ద రైట్ ఆఫ్ అన్ ఇంజూర్డ్ పర్సన్ ఆర్ ఇంజూర్డ్ పార్టీ. ఇంజూర్డ్ అంటే నష్టాన్ని అనుభవించిన వాడని. ఇట్ ఈస్ ద రైట్ ఆఫ్ అన్ ఇంజూర్డ్ పార్టీ, ఇట్ ఈస్ ద రైట్ ఆఫ్ అన్ ఇంజూర్డ్ పార్టీ టు క్లెయిమ్ compensation or damages for a breach, compensation or damages for a breach of a contract. By, it is the right of an injured party to claim compensation or damages for a breach of a contract by instituting a suit for damages. ఇంకొక కొత్తగా కేసు వేయాలి, నాకు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి, లేకపోతే నాకు జరిగిన నష్టానికి ఆ డబ్బులు ఇవ్వాలి అని. సో బై ఇన్స్టిట్యూటింగ్ అ సూట్ ఫర్ డ్యామేజెస్ కేసు వేయాలి అడి మీద డ్యామేజెస్ కి. ఇప్పుడు డ్యామేజెస్ అంటే డ్యామేజెస్ ఆర్ a monetary compensation. Damages are a monetary అంటే Money related. Very good. Damages are a monetary compensation allowed to the injured party. Damages are a monetary compensation allowed to the injured party for the loss suffered by him. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైందా డ్యామేజెస్ అంటే ఏంటో? ఒక విధమైనటువంటి నష్టపరిహారము. డ్యామేజెస్ అంటే ఏంటివి? నష్ట పరిహారాలు. జరిగిన నష్టానికి పరిహారాన్ని ఇవ్వడాన్ని నష్టపరిహారం అంటారు తెలుగులో. సో ఇంగ్లీష్ లో డ్యామేజెస్. ఓకే, ఈ నష్టపరిహారాలు లేకపోతే డ్యామేజెస్ ఎన్ని రకాలు అంటే దేర్ ఆర్ 4 kinds ఆఫ్ డ్యామేజెస్. ఎవడెవడ ఏవేవో చెప్తాడు, మీరు నా నోట్స్ రాసుకుంటే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ పడతాయి డెఫినెట్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దేర్ ఆర్ 4 kinds ఆఫ్ డ్యామేజెస్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఆర్డినరీ ఆర్ జనరల్ డ్యామేజెస్. Ordinary or general damages. Ordinary or general damages. Second one, special damages. Third one is exemplary. EXEMPLARY. Exemplary or punitive damages. Sir, once again repeat. Ordinary damages or general damages. Special damages. Third one is exemplary damages. దీనినే ప్యూనిటివ్ డ్యామేజెస్ అని కూడా అంటారు. ఎగ్జాంపులరీ అంటే ప్యూనిటివ్ అంటే That is also money related or punitive. It is called inflicting or involving. Okay, so aiming at some kind of punishment anamata. Inflicting punishment. Exemplary or punitive damages. The fourth one is nominal damages. సో ఎగ్జాంపుల్ ప్యూనిటివ్ అంటే విండిక్టివ్ డ్యామేజెస్ అని రాసుకోండి. లేకపోతే విండిక్టివ్ అంటే
విండిక్టివ్ అంటే ఆడికి సరదా తీర్చేయాలని అని అనుకుంటాను చూడండి, విండికేషన్. ఓకే, విండిక్టివ్ డ్యామేజెస్. ఓకే, నౌ ఏంటివి వీటి అర్థం ఏంటిది? హౌ దీస్ విల్ వర్క్ ఫర్ అస్? ఆర్డినరీ డ్యామేజెస్ దగ్గర రాసుకోండి. ఆర్డినరీ డ్యామేజెస్ ఆర్ ఇవి ఏదైనా కోర్టే అవార్డు చేయాలి ఎనీథింగ్, ఎందుకంటే సూట్ వేసామంటే కోర్టే మనకి ఇప్పించాలి. ఓకే, సో ఆర్డినరీ డ్యామేజెస్ ఆర్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు ద direct consequences. Ordinary damages are restricted to the direct consequences of the breach of contract. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఏవైతే ఊహించలేని, అనుకోని, లేకపోతే ఈ పని జరగకపోవడం వల్ల ఇంకో పని నష్టం వచ్చింది, అలాంటి ఇండైరెక్ట్ లాసెస్ ఇందులో ఉండవు. అర్థమవుతుందా? డైరెక్ట్ డ్యామేజెస్ లో ఇవి డైరెక్ట్ డ్యామేజెస్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇండైరెక్ట్ లాసెస్ ఇందులో కవర్ అవ్వవు. రిపీట్ వన్స్ అగైన్ సార్, డెఫినెట్లీ ordinary damages are restricted to the direct consequences. Ordinary damages are restricted to the direct consequences of the breach of contract. ఇంకా ఇది కూడా రాసుకోండి. The remote and indirect losses which are not the natural consequence of the breach of contract cannot be taken into account. ఆర్డినరీ డ్యామేజెస్ లో అది డైరెక్ట్ డ్యామేజ్. ఆ పని చెయ్యకపోవడం వల్ల వీడికి ఏం నష్టం వచ్చిందో ఆ నష్టాన్ని ఇవ్వడమే. ఆ పని చెయ్యకపోవడం వల్ల వీడికి ఏటేట్ అయ్యాయి, అక్కడక్కడ ఏటేట్ అవుతాయి, అవన్నీ ఊహించి మరి వీడికి నష్టపరిహారాన్ని ఇవ్వడం జరగదు. అర్థమవుతుందా? దీనిని ఆర్డినరీ డ్యామేజెస్ ఆర్ జనరల్ డ్యామేజెస్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ద సెకండ్ వన్, special damages. These special damages can be claimed. Special damages can be claimed only if the special circumstances which would result in a special loss in case of a breach of contract. Which are brought to the notice of the party.
ఓకే, ఇవి స్పెషల్ డ్యామేజెస్. థర్డ్ వన్, ఎగ్జంప్లరీ ఆర్ విండికేటివ్ డ్యామేజెస్. These damages, ఈ vindicative damages అనేవి, these damages are awarded not by way of compensation for loss. These damages are awarded not by way of compensation for loss suffered by the aggrieved party, but these damages are awarded with a view to punish the guilty. Sir, repeat sir once. Vindicative damages మొదటి నుంచి చెప్తున్నాను. These damages are awarded not by way of compensation for loss suffered by the aggrieved party, but these damages are awarded with a view to punish the guilty or guilty party for the breach, whatever. With a view to punish the guilty party for the breach. Okay, ఇంకా Aggrieved party అంటే aggrieved party. అగ్రీవ్డ్ పార్టీ ఏమన్నా? ఓకే, ఇక్కడ అగ్రీవ్డ్ పార్టీ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, అంటే ఎవడైతే బాధపడ్డాడో ఆ బాధపడిన పార్టీ అని అర్థం. దీస్ డ్యామేజెస్ ఆర్ అవarded నాట్ ద వే ఆఫ్ కాంపన్సేషన్ లాస్ సఫర్డ్ బై బాధితుడు. ఎంత నష్టం వచ్చిందో బాధితుడికి, ఆ బాధితుడికి జరిగిన నష్టానికి తగ్గ రుసుము ఇవ్వడం కాదు, ఆడికి జరిగిన నష్టానికి, ఆడికి జరిగిన మోసాన్ని శిక్షించటం కోసం కోర్టు ఒక శిక్షగా ఇచ్చేటటువంటి దానిని విండికేటివ్ డ్యామేజెస్ అంటారు. ఓకే, అవి క్లియర్? సార్, అగ్రీవ్డ్ పార్టీ అంటే నేను అనుకుంటున్నాను పర్సన్ హూ ఇస్ ఫౌండ్ గిల్టీ ఆర్ డిక్లేర్డ్ గిల్టీ. కాదండి, బాధితుడు. Who suffers losses. అంటే ఇక్కడ రెండు రకాలుగా ఉందండి. లాస్ సఫర్డ్ బై ది అగ్రీవ్డ్ పార్టీ అని అన్నాం కాబట్టి నష్టాన్ని ఎవడైతే కలిగి చేశాడో అన్న మీనింగ్ వస్తుంది, కానీ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ది కేస్ అండి శివ గారు. ఓకే సార్. ఓకే, సో ద ఫోర్త్ వన్, నామినల్ డ్యామేజెస్. దీస్ డ్యామేజెస్ ఆర్ awarded only for name sake అని రాసుకుంటే చాలు. These damages are awarded only for name sake. అంటే చెప్తాను, ఇంకా డీటెయిల్ చెప్తాను. ఓకే, దీస్ ఆర్ నీదర్ awarded by the way of compensation to the aggrieved party. These are neither awarded by way of compensation to the aggrieved party nor by way of punishment to the guilty party. These are neither awarded by the way of compensation to the aggrieved party nor by way of punishment to the guilty party. అంతే. మరి ఎందుకు ఇస్తారండి నామినల్ డ్యామేజెస్ అంటే? ఓన్లీ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద రైట్ ఆఫ్ ది ఇంజూర్డ్ పార్టీ, nominal damages are awarded. So these are not equal to the real damages. నిజంగా జరిగిన నష్టానికి ఇదైతే నష్టపరిహారం కాదు, కానీ ఎంత ఫైన్ అని వేసినప్పుడు దాని ఉద్దేశం ఏంటిది అంటే జస్ట్ ఒరిజినల్ గా ఈడు కరెక్ట్ ఈడు రాంగ్ అని చెప్పడానికి మాత్రమే.
these are damages. So repeat the last sentence, sir, once. These damages are awarded only for namesake. These are neither awarded by way of compensation to the aggrieved party. These are neither awarded by way of compensation to the aggrieved party, nor by way of punishment to the guilty party. Sir, only to establish The right of injured party. Only to establish the right of the injured party, nominal damages are awarded. Okay? సార్ చెప్పండి శివ గారు. మానిటరీ అంటే మనీ అన్నారు కదా సార్. అంటే మానిటరీ అంటే ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ వాల్యుబుల్, which can be monitored, like which will be visible. కాదండి MON మీరు వెళ్ళి దయచేసి డిక్షనరీలో మీనింగ్ చూడండి. ఓన్లీ సార్ నేను అంటే నేనేటనుకున్నానంటే సార్ మానిటర్డ్ అని, ఎందుకంటే సార్ యాక్చువల్గా అంటే మానిటర్ అనే మీనింగ్ దానికి ఉంది, కానీ ఈ మానిటరీ వేరు. అదే సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I wanted to prove somebody guilty, but after that it is decided that he is not guilty, and I have to do some compensation like saying sorry or something. అలా కాదు. మానిటరీ అంటే విచ్ ఇస్ అంటే అందుకే డిక్షనరీలో మీనింగ్ చూస్తే రిలేటింగ్ టు మనీ ఆర్ టు ద మెకానిజం బై విచ్ ఇట్ ఈస్ సప్లైడ్ టు ద సర్క్యులేట్ ఇన్ ది ఎకానమీ. సో అయితే అది డబ్బు ద్వారా కానీ లేకపోతే మరి ఏదైనా విలువ కలిగేటటువంటి, అంటే కొన్నిసార్లు ఆస్తి పత్రాలు కూడా మానిటరీలోకి వస్తాయి. ఆడికి ఆస్తి పత్రాలు నింపించడం కానీ డబ్బులు నింపించడం కానీ ఏదైనా. బికాస్ ఇట్ నార్మల్ గా డ్యామేజెస్ విల్ బి అంటే డ్యామేజెస్ ఏంటంటే ఎలా కవర్ అవుతాయి అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అదర్ పార్టీ నో సార్. బికాస్ ఏంటంటే కొన్ని ఎప్పుడు మనీ డ్యామేజెస్ అని చెప్పేసి అనుకోలేము కదా సార్. నష్టపరిహారం ఎలా ఇస్తారు మీరు ఎదుటోడికి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అందరి మధ్యలో ఎవరినైనా తిట్టాను అనుకోండి సార్, ఇది ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ శివ గారు. ఈవెన్ జస్ట్ బై సేయింగ్ సారీ ఆల్సో ఇస్ అ డ్యామేజ్. లైక్ అది టాట్స్ లో కాంపన్సేషన్. మీరు టాట్ అని ఒక సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నప్పుడు అందులో అదే పబ్లిక్ అపాలజీ అనేది ఉంటది. టాట్స్ TORTE టాట్స్ లా అని ఒకటి ఉంటది. ఇది ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. ఇది ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. ఇది IPC కాదు, టాట్స్ కాదు, ఫ్యామిలీ లా కాదు. ఇది ఫ్యామిలీ లా అనుకోండి. చెప్పండి ప్రణవి. మెంటల్ లాస్ అంటున్నారు సార్ అయ్యా, ఇక్కడ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో డ్యామేజెస్ ఆర్ టోటలీ డిఫరెంట్. దే ఆర్ ఓన్లీ మానిటరీ. ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో ఆల్ ద డ్యామేజెస్ ఆర్ మానిటరీ డ్యామేజెస్. మానిటరీ అంటే దాని అర్థం నష్టపరిహారాన్ని విలువ ద్వారా అంటే సమ్ వాల్యుబుల్స్ ద్వారా చెల్లించడం. ఈవెన్ తీసుకున్న వస్తువుని తిరిగి ఇప్పించడం కూడా ఇందులోకి వస్తుంది. తీసుకున్న వస్తువుని తిరిగి ఇప్పించేసినా వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మీ శివ గారు చెప్తుంది ఏదైతే తిడితే, ఇప్పుడు తిట్టడం అనేది కాంట్రాక్ట్ బ్రీచా? శివ గారు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు? కాదు. మనం ఇక్కడ ఈ డ్యామేజెస్ దేనికి చూస్తున్నాం? ఓన్లీ బ్రీచ్ మీద జరిగే వాటి గురించే చూస్తున్నాం. ఒక కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నారు, అది బ్రీచ్ అయిపోతే వీడుకున్న లాలో ఉన్న వాట్ ఆర్ ది ఆల్టర్నేటివ్స్ అవైలబుల్ టు ది. ఒకటి కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నాడు, ఆడు చేయలేదు, ఇప్పుడు మరి నాకున్న హక్కు ఏంటిది అని. సో డ్యామేజెస్ ఆర్ యువర్ రైట్. సో మనం డైరెక్ట్ గా జనరల్ నాలెడ్జ్ లో చూడట్లేదు, బ్రీచ్ అయిన తర్వాత. అందుకే నేను ఈ సబ్జెక్ట్ బ్రీచ్ తర్వాత చెప్పడానికి ప్రిఫర్ చేశాను. బ్రీచ్ ఆర్ యాక్చువల్ బ్రీచ్ ఆర్ యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్. ఈ బ్రీచ్ తర్వాత అసలు పరిస్థితి ఏంటి అంటే డ్యామేజెస్. ఓకే అండి? ఓకే సార్, గాట్ ఇట్, వెరీ నైస్. యా ప్రణవి, వాట్ ఇస్ ఇట్? Are we clear, Pranavi? The damages are after the breach of the contract అని చెప్తున్నా. ఓకే? Okay, I think
థింక్ షీ ఇస్ ఆఫ్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు దీనికి తగ్గగా కొన్ని సెక్షన్స్ మనం చూడాలి. వీఆర్ సపోజ్ టు సీ. ఇలా నోట్స్ రాసుకుని ఈ నోట్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. డెఫినెట్లీ దిస్ నోట్స్ ఇస్ ఎనఫ్ టు ఫర్ యూ టు, అంటే మీరు ఎగ్జామ్ లో రాయడానికి. బట్ దీనికి మించి మనం డ్యామేజెస్ ని ఎలాగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చెయ్యాలి అని. ఓకే, నెక్స్ట్ దాని సెక్షన్స్ కంటే ముందు దయచేసి రాసుకోండి. లిక్విడేటెడ్ డ్యామేజెస్ ఆర్ పెనాల్టీ అని రెండు రాసుకోండి. The damages are two kinds, either liquidated damages or penalty. Only the damages are of two kinds. One is liquidated damages and another one is penalty. So liquidated damages ante eddi, penalty ante eddi ani. Okay, raskondi liquidated damages. సార్ ముందు 4 kinds చెప్పారు కదా సార్, అవును, మళ్ళీ ఇక్కడ 2 kinds చెప్తున్నారు. ఇది 2 types చెప్తున్నాను. అది కైండ్స్ టైప్స్ అంటే టోటల్ డ్యామేజెస్ లో ఎన్ని టైప్స్ గా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం అవడానికి చెప్తాను. మనం కైండ్స్ లో ఏమని చూసాం? ఒకటి నామినల్, ఆర్డినరీ, స్పెషల్ డ్యామేజెస్, ఎగ్జాంపులరీ, నామినల్. అదే ఫస్ట్ ఆర్డినరీ ఆర్ జనరల్ డ్యామేజ్. ఆర్డినరీ డ్యామేజ్ ని ఎలా పే చేస్తాం? ఆర్డినరీ డ్యామేజెస్ ని ఎలా పే చేస్తాం అంటే, ఆర్డినరీ డ్యామేజ్ అంటే ఏంటి? ఇండైరెక్ట్ లాస్ కాదు, అందులోని డైరెక్ట్ లాస్ అయ్యింది. నేను ఒక 1000 రూపాయలు ఇచ్చాను, ఆ 1000 రూపాయలు నేను నష్టపోయాను, ఇది డైరెక్ట్ లాస్. ఓకే, ఈ 1000 రూపాయలు నేను ఇచ్చడం వల్ల నేను ఇంకా అలా అక్కడ ఫీజు కట్టలేదు, అది అక్కడ నష్టపోయాను, నేను అక్కడ ఫీజు కట్టుకోలేదు, ఇదంతా నాకు ఇండైరెక్ట్ లాస్ కదా. ఆర్డినరీ లాస్ ఇస్ డైరెక్ట్. సో ఇందులోని there are 2 types. ఎలాగా? either it can be liquidated or it can be penalty. ఎందుకు ఇది నేను చెప్తున్నాను అంటే, అక్కడ విండికేటివ్ అనేటువంటి ఒకటి రాసుకున్నారు, ప్యూరిటివ్. ఓకే, 4లో 3వది ఏంటి తల్లి? ఎగ్జాంపులరీ ఆర్ ప్యూరిటివ్ ఆర్ విండికేటివ్. విండికేటివ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటిది అంటే, దీస్ డ్యామేజెస్ ఆర్ టు పనిష్ ది గిల్టీ పార్టీ. ఈ ప్యూరిటివ్ ఇవి విండికేటివ్ అనేది ఇవి అవతలోని పనిష్ చేయడానికి. అలాగని అన్నాం కదా అని పెనాల్టీ, ఒకవేళ ఆర్డినరీ డ్యామేజెస్ లో పెనాల్టీ వేయడానికి అవకాశం ఉందా లేదంటే ఉంది. ఆర్డినరీ డ్యామేజెస్ లో పెనాల్టీ వేయొచ్చు, స్పెషల్ డ్యామేజెస్ లో పెనాల్టీ వేయొచ్చు, అలాగే ఈ ప్యూరిటివ్ డ్యామేజెస్ లో కూడా లిక్విడేటెడ్ డ్యామేజెస్ ఉండొచ్చు. ఈదర్ ఆఫ్ దిస్ అంటే వాటినేమో కైండ్స్ అన్నాము, వీటినేమో టైప్స్ అంటున్నాం. వాట్ ఆర్ దీస్ ఆర్ టైప్స్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? టైప్స్ అంటే ఏంటిది? ఆ 4టిని ఎన్ని రకాలుగా అంటే కైండ్స్ ని టైప్స్ ని ఒక సిమిలర్ మీనింగ్ తో మీరు చూస్తారు కానీ, నేను అందుకే మళ్ళా నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ తోటి మరి చెప్తున్నాను. ఒకవేళ ఆర్డినరీ డ్యామేజెస్, జనరల్ డ్యామేజెస్ అంటే ఏంటిది అంటే డైరెక్ట్ కాన్సిక్వెన్సెస్. అంటే ఒక కాంట్రాక్ట్ జరిగినందుకు ఒకడికి 1000 రూపాయలు నష్టం వచ్చింది, కానీ ఆడ కాంట్రాక్ట్ నెరవేర్చలేనందుకు ఇంకా చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి. చెప్తాను మీకు. నేను ఒకడికి 6 నెలలు ఇల్లు కట్టమన్నాను తల్లి. ఓకే, 6 నెలలు ఇల్లు కట్టమన్నాను. ఆడేమో 6 నెలలు ఇల్లు కట్టలేదు. 6 నెలలు టైం అయిపోయిన తర్వాత ఆడు అంటున్నాడు ఆడు ఇల్లు కట్టలేను అంటున్నాడు. బ్రీచ్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్. నేను ఇంక ఇల్లు కట్టలేను అంటున్నాడు. కానీ అప్పటికే నేను ఏం చేశానంటే చాలా ఇసుక కొన్నాను, శాండ్ అండ్ చాలా సిమెంట్ కొన్నాను, ఐరన్ కొన్నాను. అయితే ఐరన్ బాగానే ఉంది కానీ ఇసుక కొద్ది గొప్ప బాగుంది కానీ సిమెంట్ మొత్తం వర్షానికి తడిసి పాడైపోయింది. ఏమైంది? సిమెంట్ పాడైపోయింది. ఓకే, ఇది నా యాక్చువల్ డ్యామేజ్. కొంత ఇసుక ఫుల్ సిమెంట్ లోడ్ పాడైపోయింది, నా యాక్చువల్ డ్యామేజ్. దాన్ని ఏమంటామంటే ఇక్కడ డ్యామేజెస్ లో ఆర్డినరీ ఆర్ జనరల్ డ్యామేజెస్. జనరల్ డ్యామేజెస్ పే చేయాలనుకున్నప్పుడు నాకు ఈ సిమెంట్ అంతటికి ఎంత డ్యామేజ్ అయిందో అంత డ్యామేజ్ ఆడ ఇవ్వాలి ఇసుకకి డబ్బులు ఆ కాంట్రాక్టర్. ఓకే, ఇది జనరల్ డ్యామేజెస్. ఓకే, ఓకే సార్. ఓకే, బాగానే ఉంది.
కానీ నాకు ఈ ఇల్లు